wonderful couple, Dr. Haroon and his wife, Mrs. Parveen, and both of them are so lovely. They took care of me. And I want you to understand that this kind of a problem that I have, it's a universal problem, and all women are going to face the problem. And doctor will talk to you in detail. And when I had a session with Dr. Subhash, I was so surprised to find out that he could not only be like a kind of a prophet, he was unraveling all my past and how the body is connected to my problems. So that was so wonderful. And they had prescribed a beautiful diet for me, and following the diet very strictly, and in all kind of with all the sanctity, I followed the diet. And now I feel so happy. One thing is, I can say no to ice cream. I can say no to chocolate. And I can have my own answers for sweets and other things, not touching everything, no coffee, nothing. So that kind of a mental equilibrium and poise that I was able to get from them. So I'm so thankful to those beautiful couple and Dr. Subhash. They are working under the guidance of Dr. Subhash, and he is a mentor. They are the people who are operating under them. I'm so happy to introduce such a wonderful people today. You can call this day a day because somebody is singing about your health and somebody is going to make a remarkable change in our health. That is what I want, because I have been seeing you for quite a long 46 years. I've been watching you. I want you to stay healthy. So இந்த யான் பெற்ற இரும்பல் பெருகை பயகம் சொல்லித்தான் நான் கூட்டிட்டு வந்தேன். So that is the reason for the story. That is the genesis of the story. Thank you very much. Over to Dr. Subhash. Good morning. Good morning. Yes. I would like to go with Tamil. யாருக்கு எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லையே? You all can go with Tamil, no? Yes. Okay. Because English, I can convey the message. I can convey an information. But கலோக்கியலா பேச வேண்டிய சில விஷயங்கள் இருக்கு. லைஃப்ன்றது அப்படிதான். ஸோ நான் ப்ரோட்டோகால்ஸ் ஃபாலோ பண்றதா இருந்தா ஐ ஷுட் கோ பை இங்கிலீஷ் ஒன்லி. Whereas I want to convey some important information which is connected with your life and its fundamentals. So I would like to go with the colloquial language, whatever. நீங்க தெலுங்குக்காரங்க இருக்கலாம், மதர் டங்கா வச்சிருக்கிறவங்க, மலையாளம் வச்சிருக்கிறவங்க இருக்கலாம். பட் இங்க தமிழ்நாட்டில் எல்லாருக்கும் தமிழ் வந்து கேஷுவலா அவங்களோட வீட்டு மொழியா இருக்கிறதுனால இந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்ற விஷயம் வீட்டு சம்பந்தமான விஷயமா இருக்கிறதுனால, உங்க சமையலறை சம்பந்தப்பட்ட விஷயமா இருக்கிறதுனால, உங்க வீட்டுக்குள்ள பேசுற அந்த மொழியில நான் கொஞ்சம் பேசினா அது உங்களுக்கு ரீச்சபிளா இருக்கும், நல்லா இருக்கும், பதியும் நினைக்கிறேன். அதாவது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுன்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு, புரிஞ்சுக்கிறதுன்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு. இந்த விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதா புரிஞ்சுக்கிறதா? தெரிஞ்சுக்கணுமா புரிஞ்சுக்கணுமா? புரிஞ்சுக்கணும். அதையும் தாண்டி தெரிஞ்சுக்கிறதும் புரிஞ்சுக்கிறதையும் தாண்டி உணர்றதுன்னு ஒரு இல்லையா, ரியலைசேஷன். That is the most wonderful part. If that happens in your life only once towards these fundamentals, about these fundamentals, that ends all the miseries. சார் இதெல்லாம் வந்து பிலாசபியா பேசுறதுக்கு மட்டும் நல்லா இருக்குமா? I am 56 now, living my life comfortably, without any medical support. Never been to hospitalization, even for my ophthalmology, for my dentistry. Living a life comfortably. எந்த வாழ்க்கை ரொம்ப அழகான வாழ்க்கை, ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, இஸ் a blessed life அப்படின்றது எதை சொல்ல முடியும்? இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் மண்டை இருக்கிறது என்ன கேட்டீங்கன்னாக்கா, பொதுவா which medical system is the most wonderful medical system, safest medical system? இதை பத்தி ஒரு கொஸ்டின் எல்லாரும் மைண்ட்லயும். எனக்கு பிரச்சனை இருக்கு, எந்த மருத்துவத்துக்கு போனா நான் வந்து கம்ஃபர்டபுளா, சைடு எஃபெக்ட் ஒன்றும் இல்லாம 100% கியூர் எனக்கு வேகமா எந்த மருத்துவத்துல கிடைக்கும்? இந்த கொஸ்டின் எல்லாரும் மைண்ட்லயும் இருக்கு இல்லையா? இருக்கா இல்லையாப்பா? ஏன் இருக்கு அந்த கொஸ்டின்? Why are you searching for a panacea? Why are you searching for something? உடனே டக்குன்னு ஒரு மிராக்கிள் நடக்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு மருத்துவம். எந்த மருத்துவத்துக்கு போகலாம்? யாராவது பக்கத்துல இப்ப மேம் வந்து இவ்வளவு கன்வின்ஸ் பண்றாங்க பாருங்க, ஏன்னாக்கா மேம் எதுல கன்வின்ஸ் ஆயிருக்கிறாங்க இல்லையா? அது மாதிரி பல பேர் பல விஷயங்கள் நம்ம எல்லாத்தையும் கேட்டுக்கிட்டே இருப்போம். மேடம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு, நீங்க அங்க போயிருந்தீங்களா, உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு, ஆயுர்வேதா போனீங்களா எப்படி இருக்கு,
அலோபதி பாத்தீங்களா, அந்த டாக்டர் சர்ஜரி சொன்னாங்களா, அது எப்படி இருக்கு? ஹோமியோபதி போனீங்களா, அது எப்படி இருக்கு? இப்படின்னு எல்லார்கிட்டையும் நம்ம கேட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கும். இதை பத்தி பேசாத ஒரு நாள் கூட நமக்கு இருக்கு. ஏன்னா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? எந்த மருத்துவத்துக்கு போலாங்கிறதுல ஒரு பேச்சு நம்ம லைஃப் டைமுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா வாட் டஸ் இட் மீன்? என்ன சார் அர்த்தம் அதுக்கு? என்ன அர்த்தம் அதுக்கு? நமக்கு ஏதோ ஒரு நோய், ஒரு பிரச்சனை நிரந்தரமாக நம்மோடு பயணிக்கிறது என்ற இல்லையா? அதனாலதான் இதுக்கு என்ன பண்ணலாம், இதுக்கு என்ன பண்ணலாம், ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு இஷ்யூ இருக்கும். ஆனா ஒரு இஷ்யூ எல்லாருக்கும் இருக்கு. அதனால எந்த மருத்துவம் சிறந்ததுன்ற கேள்வியை நம்ம கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு. Which medical system is a good medical system? Whereas what I'm trying to say is this question must be ruled out. This question must be completely ruled out. எந்த மருத்துவம் சிறந்தது என்ற கேள்வி நம்ம வாழ்க்கையிலிருந்து தூரப்படும். அந்த கேள்வி வரக்கூடாது. அதுக்கு பதிலாக எது பெரிய ஆசீர்வாதமா இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, எந்த மருத்துவம் சிறந்தது என்ற கேள்வி தவிர எந்த மருத்துவமும் அவசியப்படாத ஒரு வாழ்க்கை கிடைச்சதுன்னா that will be the most wonderful blessing in this year. I should not go to a medical support. இதுல நல்ல மருத்துவம் கெட்ட மருத்துவம்ன்றது என்ன பாகுபாடு? Then if at all I am taking a support from a medical profession, I am accepting. Yes, எனக்கு யாராவது சப்போர்ட் பண்ண மெடிக்கல் சப்போர்ட் வேணும்னு நான் கேட்கறது அர்த்தம். இது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் சாரி டு சே, நிறைய பேருக்கு இது எல்லாமே இருக்கும். மருத்துவ ரீதியான பிரச்சனைகள் இருக்கும், உடம்பு ரீதியான பிரச்சனைகள் இருக்கும். நான் இந்த வேர்ட்ஸ் கொஞ்சம் சொல்றதுக்காக இந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் எதுவும் வருத்தப்பட்டுக்காதீங்க. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கோயிங் டு a hospital, taking a medical support, it is a real, sorry to say சொல்லிட்டேன், real shame on sixth sense. ஆறாவது அறிவு இருக்குதுன்றத நம்ம ப்ரூவ் பண்ண முடியாத ஒரு இடம் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, ஐ நீட் ஏ டாக்டர்னு சொல்லும் போதுதான். வாட் அபவுட் யுவர் சிக்ஸ், ஐ நீட் ஏ டாக்டர்னு சொன்னா நான் உடனே கேட்பேன், வாட் அபவுட் யுவர் சிக்ஸ் சென்ஸ்? வாட் ஹேப்பன் டு யுவர் சிக்ஸ் சென்ஸ்? ஐ யூஸ் டு டெல் மை கிளையண்ட்ஸ், என்னோட கிளையண்ட் எல்லாருக்கும் நான் சொல்லுவேன், உடம்ப பத்தி 5.5 வருஷம் நான் படிச்சிருக்கேன்றதுனாலேயே 50 வருஷமா உன் கூட இருக்க உன் உடம்ப 5.5 வருஷம் அதை பத்தி படிச்சிருக்கேன்றதாலேயே உன்னை பத்தி உன் உடம்ப பத்தி நான் நிறைய தெரிஞ்சு வச்சிருப்பேன்னு நம்பிடாத. It is there with you for 50 years. I just studied only for 5.5 years. That too, எதை பார்த்து படிச்சேன் இந்த உடம்ப பத்தி கேட்டாக்கா, டெட் பாடியை கெடவரை அறுத்து படிச்சவன் இப்போ உயிருள்ள உடம்பா என் முன்னாடி நீங்க உட்காரும் போது நான் கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிருவேன் நீங்க நம்பினீங்கன்னாக்கா, சாரி டு சே, that is the highest ignorance we can. நம்மளை விட பெஸ்டா யாரை எதையும் இங்க புரிஞ்சுக்க முடியும். ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் யோசிச்சு பாருங்க, நோய் வந்த பிறகு டாக்டராட போறோமா, டாக்டராட போன பிறகு நோய் வருதா? ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வந்ததுன்னா டாக்டராட போறோம். அப்ப பிரச்சனை வந்ததுக்கான காரணம் டாக்டர் கிட்ட போன பிறகு வரலன்னாக்கா டாக்டர் நமக்கு கொடுக்கலன்னு அர்த்தம். The source of the disease is not from the doctor or hospital. அப்போ சோர்ஸ் ஆஃப் த டிசீஸ் எங்க இருந்துச்சு? டாக்டர் கிட்ட போறதுக்கு முன்னாடி அவனுக்கு டிசீஸ் இருந்துச்சு. அப்ப சோர்ஸ் எங்க இருந்திருக்கும்? டாக்டர் கிட்ட போல நானு. அப்ப அந்த டிசீஸ்க்கான சோர்ஸ் எங்க இருந்து வந்திருக்கும்? ஆஸ் அ கிளையண்டா நம்ம எப்பவுமே கேட்காத ஒரு கேள்வி, வாட் இஸ் த காஸ், வேர் லைஸ் த காஸ் ஆஃப் மை சஃபரிங் அப்படின்னு நம்ம கேட்கறது இல்லை. நமக்கு கேட்கிற ஒரே ஒரு கேள்வி, ஹூ கேன் ரூல் அவுட் மை சஃபரிங், வேர் ஐ வில் ஃபைண்ட் எ சொல்யூஷன் ஃபார் மை சஃபரிங். Instead, we should ask on the other way around, where from this suffering came to me? நான் எங்க இருந்து இந்த கஷ்டம் எனக்கு வந்துச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்காம கஷ்டத்தை எப்படியாவது ரூல் அவுட் பண்ணா போதும். அப்பா விடுங்க சார், போச்சா அதோட போகாது, எதுவுமே போகாது. மருத்துவத்தின் வாயிலாக எதுவுமே போகாது, உருமாறி திரும்பவும் வரும். Energy can neither be created nor be destroyed. Energy which disappears in one form will reappear in another form. இது டிசீஸ்க்கு பொருந்துமா அப்படின்னு கேட்டாக்கா 100% பொருந்தும். Because we all should understand disease is a form of energy, a distorted form of energy. Otherwise in Sanskrit they call it as a prana, a distortion in prana.
a distorted form of energy. அதுதான் நம்ம டிசீஸ்ன்னு சொல்றோம். அப்ப டிஸ்டார்டட் ஆகாம பர்ஃபெக்டா ஒரு எனர்ஜி இருந்தா எப்படி இருக்கும்? டிசீஸ் இஸ் நத்திங் பட் a distorted form of energy. இந்த உடம்ப ரெண்டும் ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த உடம்ப எப்பவுமே 2 பேர் ஷேர் பண்ணுவாங்க. ஒண்ணு உங்களுடைய லைஃப் ஃபோர்ஸ், உங்களுடைய எனர்ஜி, நீங்க உயிரோட இருக்கேன்னு சொல்றீங்க இல்லையா, அந்த உயிர் ஆற்றல் ஒண்ணு. அது இன்னொருத்தர் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா டிசீஸ். இந்த 2 ஃபோர்ஸ் உங்க உடம்ப ஷேர் பண்ணிக்க. ஒண்ணு உங்களுடைய வைட்டல் ஃபோர்ஸ் அல்லது லைஃப் ஃபோர்ஸ், இன்னொன்னு டிசீஸ் ஃபோர்ஸ். ரெண்டுமே ஃபோர்ஸ்ங்கிறது தெரியும். இது if you go into Bible, it is again mentioned in the same way only. If you go into Quran, it has mentioned the same way only. சைத்தான் என்று சொல்லப்படுங்க. இதெல்லாம் ஸ்பிரிச்சுவல் கான்செப்ட், எங்க வர வேண்டாம். சயின்டிபிக். இந்த உடம்ப 2 பேர் ஷேர் பண்றாங்க. ஒண்ணு ஹெல்த்னு சொல்றோம், இன்னொன்னு டிசீஸ். 2 பேரும் ஷேர் பண்ணிக்கலாம். 2 பேரும் ஈக்குவல்னு தெரியும். 2 பேரும் ஒரே ஃபார்ம் எனர்ஜி, பட் பிலாங்கிங் டு டிஃபரெண்ட் போல்ஸ். அவ்வளவுதான். இது நார்த் போல்னா அது சவுத் போல், அவ்வளவுதான். இது பாசிட்டிவ்னா அது நெகட்டிவ், பட் தே ஆர் எனர்ஜிஸ். உங்களுடைய ஐ எம் 70% ஹெல்த்தி சார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தங்க? ஐ எம் 70% ஹெல்த்தி சார்னா என்ன அர்த்தம்? ஐ எம் 30% டிசீஸ்னு அர்த்தம் இல்லையா? நீங்க டாக்டர் சப்போர்ட் எதுக்கு எடுக்கிறீங்கன்னாக்கா இந்த 30-10 ஆச்சு 0 பண்ண முடியுமா? இதுக்குதான் டாக்டர் கிட்ட போறோம். டயபிட்டிஸோட டாக்டர் கிட்ட போறோம், 6 வருஷம் மருந்து சாப்பிடுறோம். எந்த மருத்துவம் சொல்லல, எந்த மருத்துவத்துக்கு போனாலும் 6 வருஷம் பொறுத்து போகும்போது டாக்டர் பிபி சுகர் கண்ட்ரோல் இருக்கு, பட் யூ காட் பிபி. அப்போ ஒரு டிசீஸுக்கு போனேன், சுகர் கூட பிபி வந்தது. அதுக்கப்புறம் திருப்பி எனக்கு ஒரு கார்டியாக்ல ஒரு பிளாக் வந்தது, அல்லது கிட்னில கொஞ்சம் யூரியா கிரியேட்டின் ஃபிளக்சுவேட் இருந்தது. அப்போ முதல்ல ஒரே ஒரு டயபிட்டிஸோட தானே நான் போனேன். அப்போ 30% ஆஃப் த டிசீஸ் இப்ப என்ன ஆயிருக்கு? அது டிசீஸ் தான் 40-15 இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஹெல்த் என்ன ஆகிட்டே போயிருக்கு? குறைஞ்சிக்கிட்டே போயிருக்கு. இது எந்த மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனோட சப்போர்ட்டுக்கு நீங்க போனாலும் இதுதான் இப்படிதான் நடக்கும். இதுல நான் அலோபதி, ஆயுர்வேதா, ஹோமியோபதி எல்லாம் சொல்ல வரல. If at all you are taking a medical support for your issue to reduce this 30% of the disease to make it 20, sorry to say, it will go into 40. உங்க லைஃப் எல்லாருக்கும் இது எல்லாருக்கும் அனுபவம். என்ன ஒண்ணு, முன்னாடி நடந்த ஒரு விஷயத்தையும் இப்ப நடக்கிற விஷயத்தையும் 2 டிசீஸ் கண்டிஷனையும் கோரிலேட் பண்ணி நம்ம பார்த்துக்க மாட்டோம். அதுக்கு இதுக்கும் தொடர்பு இருக்குன்னு நம்ம பார்த்துக்க மாட்டோம். இன்னைக்கு அல்சர்ல ஆன்டாசிட் ஆயுர்வேதாலையும் சித்தாலையும் எடுத்து தன்னுடைய அல்சரை ட்ரீட் பண்ணிக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கும். நாம பேத்தாலஜி சொல்லுது, எனி அன்ஹீல்டு அல்சர் ஃபார் a prolonged period will turn into cancer. நமக்கு டவுட் இருந்தா ஆன்காலஜி டிபார்ட்மெண்ட்ல இன்னைக்கு போய் அல்சர்ல இருக்க பேஷண்டா இருக்கிற நாம ஆன்காலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போயிட்டு அங்க கேன்சர்ல ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திருக்கவங்க கிட்ட உங்களுக்கு முன்னாடி வாழ்க்கையில எப்போது அல்சர் இருந்ததான்னு கேட்டு பாத்தீங்கன்னா 100க்கு 100 பேருமே அது அப்பவே சரியா போயிடுச்சு மேடம். சரியா போயிடுச்சாம, சரியா போகல, அது வேற ஃபார்ம். அதான் சொன்னேன், எனர்ஜி கேன் நெய்தர் பி கிரியேட்டட் nor be destroyed. Disappear in one form will reappear in stronger form. ரொம்ப பெரிய ஃபார்ம்ல வருது. அப்ப டிசீஸ்ன்றது எவ்வளவு ஒரு எனர்ஜி கான்செப்ட்ன்றது புரியுது. அது ரொம்பவும் ஸ்ட்ராங்கா தான் விளையாடு. அப்ப நம்ம ஒரு டிசீஸுக்காக ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தாக்கா மெடிக்கல் சப்போர்ட் எடுத்தா அது டபுள் ஆகும், ட்ரிபிள் ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்படின்னாக்கா அதை ரூல் அவுட் பண்றதுக்கு என்னதான் வழி? How to rule out a disease? எனக்கு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு, நான் டாக்டர்கிட்ட போறேன். அந்த கண்டிஷன் நான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தா கண்டிப்பா எந்த மருத்துவத்தில் எடுத்தாலும் அதிகமா தான் ஆகுமே தவிர குறையாது. டயபெட்டிக் பேஷண்ட் எப்பாவது மருந்து சாப்பிட்றத நிறுத்தின வரலாறு இருக்கா? ஹைப்பர் டென்ஷனுக்கு மருந்து சாப்பிட்றத நிறுத்தின வரலாறு இருக்கா? தைராய்டுக்கு மருந்து சாப்பிட்றத நிறுத்தின வரலாறு இருக்கா? 10 வருஷமா சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன்னு சொல்றேன். I am 12 years diabetic, 14 years of hypertension. 10 வருஷமா சாப்பிடுறேன், 15 வருஷமா மருந்து சாப்பிடுறேன்னா நமக்கு புரிய மாட்டேங்குது. என்ன நடக்குது உள்ளன்றது எனக்கு புரியுது. ஆனா whereas if you go into Tamil culture of Siddha medical, ancient medical systems, they said மருந்தும் விருந்தும்
3 நாளைக்கு. 3 நாள் கஷ்டமா இருந்தா பரவாயில்ல, ஆரம்பத்திலேயே முடிச்சுட்டா 3 நாள். மருத்துவத்துக்கிட்ட போய் தான் நான் பண்ண போறேன்னு சொன்னாக்கா அதுக்கு மண்டல கணக்கு வச்சிருப்பாங்க. 40 வீக்ஸ், 45 days. இன்னைக்கு மண்டல கணக்கே கிடையாது. உடம்புல உயிர் இருக்க வரைக்கும் மருந்து சாப்பிடும் அப்படின்றது ஸ்பஞ்ச். நோய் வந்தா லைஃப் டைம் மருந்து சாப்பிடும். அப்ப அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு ஏன் நம்ம தள்ளப்படுறோம்? எதனால இந்த கண்டிஷன் வருது? What makes us to go for a lifetime medication? Whereas in naturopathy, they say any organ in your body at any stage of disease, third stage, fourth stage, final stage, எல்லாம் சொல்லக்கூடாது. Any organ in your body, any cell in your body for that matter, at any stage of disease can be regenerated. There is no one such stage in human body which can be claimed as irreversible. Everything is reversible னு சொல்றாங்க. அப்ப நம்ம லைஃப் டைமுக்கு ஒரு மருந்து சாப்பிடணும்னு சொன்னாலே irreversible status தான் ஆயிப்போகுது இல்லையா? அது ஹியூமன் பாடியோட கான்செப்டுக்கே தப்பா இருக்கு. நம்மளை தவிர்த்து வேற எந்த ஜீவராசியாவது இந்த கஷ்டங்களை ஃபேஸ் பண்ணுதா? அதை மட்டும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. Have you ever come across an animal suffering with some sort of issue what we are suffering today? குரங்குல இருந்து வந்தோம்னு சொல்றோம் எவல்யூஷன்ல. குரங்கு இன்னும் மரத்துக்கு மரம் தாவிக்கிட்டே இருக்கு. அதுக்கு லம்பா ஸ்பாண்டிலிட்டிஸ் வரவே இல்லை. Have you ever seen a dog or cat தன்னுடைய பார்ட்னரை, லைஃப் பார்ட்னரை ஃபெர்டிலிட்டி கிளினிக்ல கொண்டு போய் நிறுத்தி டாக்டர் இவ குட்டி போட மாட்டேங்கிறா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திருக்கோமா? இதெல்லாம் நடக்கவே மாட்டேங்குது. Have you ever seen an animal during the corona மாஸ்க் போட்ட ஏதாவது பூனையை பார்த்திருக்கீங்களா? சானிடைசர் யூஸ் பண்ண ரேட்டை பார்த்திருக்கீங்களா? அப்ப இதுக்கெல்லாம் சாத்தியமே கிடையாது. இந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் இன்னும் அப்படியே தான் அழகா வாழ்ந்துட்டு இருக்குது. ஆனா எவல்யூஷன்ல இதெல்லாம் நமக்கு கீழே, நாம இதுக்கு மேல நம்ம கிளைம் பண்ணிக்கிறோம். We are on the top of evolution சொல்றோம். When we claim that we are on the top of evolution, we are supposed to have a better immune system than them. Is it or not? அதை விட பெஸ்ட், ஒரு குரங்கோட பெஸ்ட் இம்யூன் சிஸ்டம்ல எனக்கு இருந்திருக்கணும். ஒரு குரங்கோட பெஸ்ட் கால்சிஃபிகேஷன் போன் அண்ட் ஜாயின்ஸ்ல எனக்கு இருந்திருக்கணும். ஒரு பூனைக்கு நாய்க்கு இருக்கிறத இம்யூன் சிஸ்டம் விட நல்லா நான் இருந்திருக்கணும். அப்ப எவல்யூஷன்ல மட்டும் நான் மேல இருப்பேன், ஆனா இம்யூன் சிஸ்டத்துல அதுங்களை விட ரொம்ப கீழே இருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னா சம்திங் அப்நார்மல் இஸ் தேர், சம்திங் எரர் இன். அப்ப இதை பத்தியெல்லாம் நம்ம யோசிக்கவே மாட்டோம். அப்பப்ப எந்தெந்த பிரச்சனைக்கு என்னதான் மருந்து தேடிப்போம். அப்பப்ப சயின்ஸ் அண்ட் மெடிசன் என்ன சொல்லுதோ அதை ஃபாலோ பண்ணிப்போம். எண்ட் ஆஃப் த டேல 36ல இருந்து 40 வயசுக்குள்ளவே கர்ப்பப்பையை எடுத்து மாமியார் மருமகளுக்கு சொல்றாங்க, நான் எடுத்து போட்டேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, இப்ப நான் எடுக்கிறோம், ப்ளீடிங் எடுத்து போட்டுருக்கு. இவங்களுக்கு எடுத்து சொல்றாங்க, அவங்க எடுத்து சொல்றாங்க, எல்லாருமே எடுத்து சொல்றாங்க. எப்படி அந்த பிரச்சனை வரும்? இதெல்லாம் ஏன்னு யாருமே கேட்டக்கூடாதுன்னு எல்லாரும் ஜாக்கிரதையா இருக்காங்க. இதெல்லாம் ஏன் நடக்குது, எப்படி நடக்குது, இதெல்லாம் தவிர்க்க முடியுமா? நான் முழுமையா வாழ முடியுமா இந்த லைஃப்ல? அல்லது மெடிக்கல் சப்போர்ட்ல தான் வாழ முடியும்? வீட்டு வாசல்ல ஒரு கார் நின்னா நமக்கெல்லாம் ஒரு கௌரவம் தான். அந்த கார் என்னைக்கு அது ஒரு BMW மாறுதோ அது இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய கெத்து. அது ஆடி Q6 மாறினா இன்னும் ஆடி. ஆனா நெஞ்சை பிடிச்சிட்டோம்னா யாருக்கு போன் பண்ணுவோம்? ஆடி காருக்கா, BMWக்கா, ஆம்புலன்ஸ். அப்போ அதுதான் நமக்கு லைஃப் சப்போர்ட்டுக்கு வரப்போகுது. அப்படின்னா யாராவது முன்னாடியே வீட்டுல நாங்க ஒரு ஆம்புலன்ஸ் வாங்கலாம்னு பிளான் பண்ணிருக்கோம்னு சொல்லி வாங்குவோமா? அது அப்ப அவசரம் நினைப்போம்ல. அப்போ வீட்டுக்கு ஒரு ஆம்புலன்ஸை வாங்குறது தப்புன்னு நீங்க ஃபீல் பண்றதா இருந்தா ஃபேமிலி டாக்டர்னு ஒருத்தரை வச்சுக்கிறது மட்டும் எப்படி நல்லா சரின்னு சொல்ல முடியும்? வீட்டுக்குள்ள எப்பவுமே யாராவது எதுக்காவது நோய் நொடிக்கு டாக்டர்கிட்ட போயிட்டே இருப்போம். சார் அதான் சார் எங்க குடும்பம், இதான் குடும்பத்துக்கு ஐடென்டிபிகேஷன். எப்ப யாருக்கு என்ன ஆகும் தெரியாது சார், அதுக்குதான் சார் ஒரு ஃபேமிலி டாக்டர் பிடிச்சி வச்சிருக்கோம். அவருக்கு அந்த குடும்பத்தை கதை மொத்தம் சொல்லி வச்சிருக்கோம். டக்குன்னு போன் வச்சு வந்து ஓடிடும். What sort of life it is?
இதெல்லாம் ஏன் எதுக்கு எப்படின்னு நம்ம யோசிக்கவே கூடாதா? இல்ல அதை பத்தி யாரும் சிந்திக்கவே கூடாதா? ஒண்ணுமே இல்லைங்க. நான் டயட் ஷார்ட் பத்தி சொன்னும் போது, டயட்டை பத்தி சொல்லும் போது மேடம் சொன்னாங்க இந்த டயட் ஹாஸ் மேட் கிராண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நான் பல கிளைண்ட்டுக்கு நான் மெட்ராஸ்ல 2 days தான் கன்சல்டேஷன். எனக்கு I'll be flying somewhere else for conducting these classes, awareness programs, classes, நிறைய classes கண்டக்ட் பண்றேன். இந்த போன் அண்ட் ஜாயிண்ட் அலைன்மெண்ட்டுக்காக ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்ட்ரக்சரல் பார்ட் டவுன் மெத்தட்னு ஒரு கோர்ஸ் ஜெர்மனியில் முடிச்சதுனால அதோட சர்டிஃபைட் டியூட்டரா த்ரூ அவுட் இந்தியா நான் கவர் பண்றேன். ஸோ ஐ எம் ஸ்பெண்டிங் மோர் டைம் இன் டீச்சிங் தட் சப்ஜெக்ட். ஒன்லி 3 days ஐ எம் அவைலபிள் இன் சென்னை ஃபார் மை கிளினிக்கல் ப்ராக்டிஸ். என்னோட ஹாஸ்பிட்டல் 5 டாக்டர் இருக்கிறாங்க. அப்போ என்னை பார்க்கும்போது தான் டயட் பிரிஸ்கிரிப்ஷனை பத்தி நான் கொடுப்பேன். அவங்க முன்னாடி டாக்டர் பார்த்துருவாங்க, டீடாக்ஸ் முடிஞ்சிடும். என்னோட கன்சல்டேஷன் வெயிட் பண்ணுவேன். நான் தான் கன்சல்ட் பண்ணி டயட் கொடுக்கணும். நான் என்னோட அவைலபிலிட்டி கிடைக்கலன்னா டாக்டர் எனக்கு சார் எங்க சார் இருக்கீங்க, எப்போ சார் கொடுக்கலாம்? 6 கிளைண்ட் வெயிட்டிங், என்னமா பண்றது? நான் அடுத்த வாரம் 1 வாரம் ஆயிடுமே சார், 1 வாரத்துக்கு என்ன சார் பண்ணலாம்? கிளைண்ட் என்ன சாப்பிடுறதுன்னு கேட்கறாரு. டீடாக்ஸ் முடிஞ்சாச்சு. அப்ப நாங்க என்ன சொல்லணும்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, டயட் எல்லாம் இப்ப நான் வந்து தான் சொல்ல முடியும். அப்போ அந்த நேரத்தில் அந்த கிளைண்ட்டுக்கு என்ன கொடுக்கணும்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, அவாய்டன்ஸ், எதெல்லாம் தவிர்க்கணுமோ அது மட்டும் சொல்லி கொடுத்துருக்குமா, என்னெல்லாம் சேர்க்கணுன்றதை நான் வந்தப்புறம் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி. அது அடுத்த வாரமும் அவனுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்காது, 2 வாரம் போயிடும், 15 நாள் போயிடும். ஒன்லி அவாய்டன்ஸ், தவிர்க்க வேண்டியதை மட்டும் தவிர்த்திருப்போம். சமையல் அறை சாப்பிடுற விஷயத்துல 15 நாள் பொறுத்து என்னோட அப்பாயின்மெண்ட் கிடைச்சி அன்னைக்குதான் டயட் ஷார்ட் போட போறவருக்கு அவனை கூப்பிட்டாக்கா உள்ள வந்து என்ன சொல்றாங்க தெரியுங்களா? மேடம் கொஞ்சம் டயட்லாம் சொன்னாங்க, எங்க டாக்டர் சொல்றாங்க. அவங்க சொன்னது அவாய்டன்ஸ். அந்த டயட்டை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சு ப்ராப்ளம் நல்லா ஆயிடுச்சு சார். ஏன் எப்பா இனிமே தான் டயட் ஷார்ட்டே கொடுக்கணும் உங்களுக்கு? அவன் நல்லா ஆயிட்டேன்றான், டயட்டை ஃபாலோ பண்ணி நல்லா ஆயிட்டேன்றான். டயட்டே நான் இன்னும் கொடுக்கலப்பா அவனுக்கு அப்படின்னாக்கா, இல்ல சார் மேடம் கொடுத்தாங்க. அப்போ இந்த அவாய்டன்ஸ் மட்டுமே அவனை பேக் டு ஹெல்த்துக்கு கொண்டு வருதுனாக்கா, இது வரைக்கும் எந்த மருத்துவம் நீங்க பார்த்திருந்தாலும் அந்த ஹெல்த் ரெஸ்டோர் ஆகாம போனதுக்கான காரணம் இந்த தவிர்க்கப்பட வேண்டிய விஷயங்கள் அங்க அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருந்திருக்குது. அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் டு ரீஎஸ்டாப்ளிஷ் த ஹெல்த். அது யார் கையில இருந்திருக்குனாக்கா, உங்க வீட்டுல உங்க சமையலறைக்குள்ள இருந்திருக்கு. அதுதான் எல்லா டாக்டரையும் நீங்க தோக்கடிச்சிட்டு இருக்கீங்க. அது பார்த்தேன் சரியாகல, இது பார்த்தேன் சரியாகல, இதுக்கு போனோம் சரியாகல, எது போனாலும் சரியாகல. ஏன்னா எதுக்கு எந்த மருத்துவம் பண்ணாலும் அந்த மருத்துவத்தால் வரக்கூடிய பெனிஃபிட்டை தோக்கடிக்கிறதுக்கான ஒரு புரோட்டோகால் நீங்க வீட்டுல வச்சிருக்கீங்களே. என்னென்ன சாப்பிட்டா எல்லா மருத்துவமும் தோற்றுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமே. அப்போ இதுல யார் வளருவாங்க? நீங்க மருத்துவத்தை மாத்தி மாத்தி பார்ப்பீங்க, மருத்துவங்கள் வளரும், டெக்னாலஜி வளரும், ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வளரும், டாக்டர்ஸ் வளருவாங்க. நம்ம சோசியல் ஹெல்த் மட்டும் டிராப் ஆகிட்டே இருக்கும். 2 தலைமுறைக்கு முன்னாடி டயபெட்டிஸ்ன்ற வியாதிக்கு என்ன பேர் தெரியுங்களா? ரிச் மேன்ஸ் டிசீஸ், பணக்கார வியாதி. இன்னைக்கு அதான் நிலவரமா? மாசம் 10 லட்சம் ரூபாய் டர்ன் ஓவர் பண்ணக்கூடிய முதலாளிக்கும் வருது, அவரோட கார் டிரைவருக்கும் வருது, 15,000 ரூபாய் சம்பளத்துல இருக்க அவருக்கும் வருது. கரெக்டா 1 மணிக்கு 2 பேருக்கும் மெசேஜ் வருது, வீட்டுல டேப்லெட் போட்டீங்களா? அவருக்கும் வருது, அவங்க வீட்டுக்கு டேப்லெட் போட்டீங்களா? அந்த விதத்துல நம்ம வந்து மிகப்பெரிய சமூக சமரசத்தை நம்ம கொண்டாந்துட்டோம், சோசியல் ஈக்குவாலிட்டியை கொண்டாந்துட்டோம். 40 வயசுக்கு மேல மாத்திரை போடாம இருந்தா எல்லாருமே வித்தியாசமா இருக்காங்க. வந்தாங்க சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி மாத்திரை போகணும், சாப்பிட்ட பிறகு ஒண்ணு போகணும், பச்சை கலர்ல ஒண்ணு, ஏதோ ஒரு கலர்ல. அப்படி இல்லைன்னா நீ 40 வயசுக்கான தகுதியே உனக்கு இல்லை. என்னன்னு சொல்லாம 2 விமன் பேசிக்கிறாங்க. கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தது. நான் எடுத்துட்டேன், எதுனே சொல்லல. அந்தம்மா சொல்லுது, என்ன எடுத்துதான் சொல்லியிருக்காங்க, பார்க்கணும், எங்க ஸ்கூல் லீவ் வந்தாக்க முடிச்சுட்டு போய் எடுத்துக்கலான் இருக்கேன். எதை எடுத்துக்கலான்றாங்க, எதை எடுத்துட்டாங்கன்றாங்க, பேர் மட்டும் சொல்லல. அந்த அளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துருக்குது அவங்க. எடுக்கிறதுன்னு சொன்னாலே எது இன்னுமா எடுக்கல அப்படின்னு. இதெல்லாம் எங்க நடந்த பார்க்க முடியும்? சமையல அடிப்படைகள் ஒண்ணு இருக்கு, ஃபண்டமெண்டல்ஸ். இந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் கீழே மருத்துவம் வரவே வர, அது தெரிஞ்சுக்கணும். இன்னைக்கு எசென்ஷியல்ல சேர்த்து வச்சிருக்கோம். நம்ம
மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் தனியா போட்டுரும். வேற உண்மையிலேயே லைஃபோட ஃபண்டமெண்டல்ல மெடிக்கலோ தெராபிஸோ மெடிசின்ஸோ வரவே வராது. அப்ப தெராபிஸ் அதுல வராதுனாக்கா, மெடிசின் அதுல வராதுன்னா ஃபண்டமெண்டல்னா எது சார்? எது ஃபண்டமெண்டல், எது தெராபி, மெடிசின் கீழே வரும்? என்ன வித்தியாசம் எடுத்துக்கோ. இப்ப உணவுன்னு நான் தமிழ்ல சொல்றேன், அதை இங்கிலீஷ்ல எப்படி சொல்வீங்க? இங்கிலீஷ் வேர்ட் உணவு, ஃபுட். வேற ஏதாவது வேர்டு இருக்கு அதுக்கு? வேற ஏதாவது இன்னொரு வேர்டு ஃபுட்டை தாண்டி இன்னொரு வார்த்தை? டயட். சோ ஃபுட் டயட் ரெண்டு வார்த்தை இருக்கு, ரெண்டுத்துக்கு என்ன வித்தியாசம்? Anything will be good. But what is balanced and health conscious is diet. சொன்னாங்க பாருங்க, எனிதிங் வில் பி ஃபுட். அதனாலதான் டயட்டுக்கு அவசியமே வருது, எதை வேணா சாப்பிடுறோங்கிறதா. சோ ஃபுட்டுக்கும் டயட்டுக்கும் அடிப்படை என்ன வித்தியாசம் கேட்டீங்கன்னாக்கா, நீங்க என்ன சாப்பிடணும் நீங்களே முடிவெடுத்தா அது ஃபுட்டு, நீங்க என்ன சாப்பிடணும் டாக்டர் முடிவெடுத்தா அதுவே டயட் இல்லையா? அப்ப எப்ப டயட் யார் எப்ப டயட் நமக்கு தலையெழுத்தா வரும்? தலையெழுத்தா வரும் டாக்டர் கிட்ட போனாதான். எப்ப டாக்டர் கிட்ட போவோம்? பிரச்சனை வந்தாதான் போவோம். அப்ப ஏன் பிரச்சனை வந்துச்சு? அடிப்படையா இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபுட்டுங்கிறது அடிப்படை, டயட்ங்கிறது மருத்துவ. டயட் இஸ் கனெக்டட் வித் டாக்டர், ஃபுட் இஸ் கனெக்டட் வித் மை லைஃப் அண்ட் மை கிச்சன். அப்போ என்கிட்ட இருந்த அந்த ஃபுட்டை நான் தப்பா யூஸ் பண்ணும்போது, மிஸ்யூஸ் பண்ணும்போது, இப்ப மிஸ்யூஸ் இல்ல அபியூஸ் சொல்லலாம், அபியூஸ் பண்ணும் பொழுது அதனால கெட்டு போற அந்த உடம்பு எடுத்துட்டு நான் கெட்டு போயிட்டு டாக்டர் போனா, அப்போ அவர் எனக்கு டயட் பிரிஸ்கிரைப் பண்றாரு. ஸோ லைஃப்ல இன்னைக்கு டயட்டை பத்தி எல்லாருக்கும் அநியாயம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட், ஒரு நாலேஜ். பாலியோ டயட், கேலியோ டயட், கீட்டோ டயட், என்னென்னமோ தாறுமாற. ஆனா ஃபுட்டை பத்தி அவேர்னஸ், ஃபுட்டுல என்ன தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கோன்ற அவேர்னஸ் யாருக்கு? அதாவது அடிப்படையா இருக்கக்கூடிய உணவு, எந்த ஒரு அடிப்படை தடுமாறுனா நோய் வருமோ, நோய் வந்த பிறகு வாழ்க்கையில டயட் வரும். நோய் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு அடிப்படை ஒன்று இருந்தது உணவுன்னு, அதுல நம்ம பண்ண தப்பாலதான் இந்த டயட் நமக்கு இன்னைக்கு வந்திருக்குதுன்ற ஒரு அவேர்னஸ் கிடையாது. டாக்டர் கிட்ட போனாலும், டாக்டர் என்னுடைய உணவுல என்னோட வாழ்க்கை முறையில என்ன தப்பு செஞ்சு நான் இன்னைக்கு டயபெட்டிஸ் ஆயிருக்கேன், அதை நீங்க சொல்லாம தயவுசெய்து பிரிஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்ற அந்த அவேர்னஸ் நமக்கு நமக்கு தேவைப்படுறது. பிளட்ல சுகர் இருந்தது, சுகரை குறைக்கிறதுக்கு அவர்கிட்ட மருந்து இருந்தது, மேட்டர் முடிஞ்சிருச்சு. இது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா, வீட்டுல 10 நாள் டூர் போயிட்டு வந்தோம்னாக்கா கதவு திறந்தா எலி செத்து போய் வாசனை வரும். என்ன பண்ணணும்? என்னப்பா பண்ணணும்? எலி எடுத்து வெளியே போகணுமா? அவசியமே இல்லை, ஒரு ஸ்ப்ரே அடிச்சா போச்சு. அப்படி ஸ்ப்ரே அடிச்சுக்கிட்டு எலி செத்த வாசனை போயிடுச்சே அப்படின்னு சொல்றதுதான் டயபெட்டிஸ்க்கோ எதுக்கோ டாக்டர் மருந்து வாங்கி போட்டு சுகர் குறைஞ்சிருச்சே அப்படின்னு சொல்றது. நம்மள நாம ஏமாச்சு. சுகர் குறைஞ்சிருந்தா 6 வருஷத்துக்குள்ள எப்படி உங்களுக்கு பிபி எக்ஸ்ட்ராவா வந்துச்சு? ஒரு நியூ அடிஷன் எப்படி வந்தது? இஃப் யுவர் சுகர் இஸ் well maintained under proper protocol, you are not supposed to get another new aspect, new disease வரக்கூடாது. அது சரியா நீ மெயின்டைன் பண்ணலங்கிறது தானே. இல்ல சார், நீங்க பாருங்க, மருந்து ஒரு நாள் மிஸ் பண்ணதே இல்லை. மருந்து மிஸ் பண்ணது இல்லை. சரி, அதாவது உனக்கு பிளட்ல சுகரை நீ இன்க்ரீஸ் பண்றதை நீ குறைக்க மாட்டேன், குளுக்கோஸ் அப்டேக்கை நீ குறைக்க மாட்டேன், குளுக்கோஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்ப, அதை நியூட்ரலைஸ் பண்றதுக்கு புது புது ட்ரக்கா உள்ள போட்டு நியூட்ரலைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்ப. சுகர் கம்மியா இருக்கு, நீயே உன்னை நீ ஏமாத்திட்ட. குளுக்கோஸ் இஸ் அ கெமிக்கல். ஒரு கெமிக்கலை மெட்டபலைஸ் பண்ண முடியாம உங்க உடம்பு தடுமாறுச்சுன்னா கார்போஹைட்ரேட் மெட்டபாலிசம் ஃபெயில்யூர்னு சொல்லுவோம். குளுக்கோஸை மேனேஜ் பண்ண முடியாம, மெட்டபலைஸ் பண்ண முடியாம தடுமாறுது உங்க உடம்புன்னு சொல்றோம். தட்ஸ் வாட் யூ கால் அஸ் டயபெட்டிஸ். ஒரு கெமிக்கலை மேனேஜ் பண்ண முடியாம அந்த உடம்பு தடுமாறுது, நீ அதை நியூட்ரலைஸ் பண்றதுக்கு இன்னொரு கெமிக்கலை அதே பிளட் ஸ்ட்ரீம்ல போட்டுட்டு 2 கெமிக்கலை மேனேஜ் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு உங்க பாடி கிட்ட நீங்க சேலஞ்ச் பண்றீங்க. அதுல மேனேஜ் பண்ண முடியாம அது படுற அந்த கஷ்டம் தான் உங்களுக்கு ஹைப்பர் டென்ஷன் கொண்டாது. அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? அதுக்கு ஒரு மெடிசனை கூட எடுத்துக்கிட்டு இப்போ 3 கெமிக்கலை மேனேஜ் பண்ண பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஹார்ட் முடிஞ்சு பைபாஸுக்கு போய் படுத்துட்டு. உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தா
பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய கார்டியாலஜி ஹாஸ்பிட்டல்ல, பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய கிட்னி கேர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல போயிட்டு 100 கிளையண்ட் நீங்களே தேர்ந்தெடுத்துங்க. டேக் 100 கிளையண்ட்ஸ் ரேண்டம். சார் எப்படி சார் உங்களுக்கு கிட்னி போச்சுன்னு கேளுங்க. எப்படி சார் உங்களுக்கு ஹார்ட்ல பைபாஸ் பண்ண வேண்டிய நிர்பந்தம் வந்ததுன்னு கேளுங்க. யாருக்குமே இதெல்லாம் நேரடியா வந்திருக்கே இருக்கும். எல்லாரும் ஒரே ஸ்டோரியை சொல்லுவாங்க பாருங்க, அதுதான் பயங்கர காரணம். இதுக்கு முன்னாடி இருக்கா மருந்து சாப்பிட ப்ரெஷர் இருந்ததுங்க, எவ்வளவு நாளா இருந்ததுங்க, அது ஒரு 6-7 வருஷமா இருக்குது. டயபிட்டிஸ் அது ஒரு 12 இயர்ஸா இருக்குது. 12 வருஷம் சுகர், 6 வருஷ பிபி, இன்னைக்கு பைபாஸ், இன்னைக்கு ரினல் ஃபெயில். அப்போ இந்த பிளட் சுகர் ஒரு முதல் விஷயம் வந்தப்பவே நான் ரைட்டான ஒரு அப்ரோச் கொடுக்கல அதுக்கு. அதனாலதான் நான் இங்க வந்து ஹார்ட்டை கொடுத்துட்டு உட்காந்துருக்கேன், கிட்னியை கொடுத்துட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கேன். நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டாமா? அப்ப ரைட் அப்ரோச்னா என்னவா இருக்க முடியும்? when my body says it can't handle the glucose anymore. சார் கத்திரிக்காய் சாப்பிட்ட சில பேருக்கு ஒத்துக்கிறது இல்லை, தெரியும் உங்களுக்கு, அலர்ஜி வருது. இந்த அட்வான்ஸ்டு சோ கால்டு அட்வான்ஸ்டு மெடிக்கல் சயின்ஸ் நியூக்ளியர் டெக்னாலஜி வரைக்கும் இன்னைக்கு மெடிசன்ல வந்து நியூக்ளியர் மெடிசன். அவங்க கிட்ட போயிட்டு நீங்க அலர்ஜி ஸ்பெஷலிஸ்ட கண்டுபிடிச்சு அவர்கிட்ட போயிட்டு டாக்டர் ஐ காட் அலர்ஜி ஃபார் கத்திரிக்காய் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னாக்கா அவர் அலர்ஜி டார்ச் டெஸ்ட் செக் பண்ணி பார்த்து எதெல்லாம் அலர்ஜின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு என்ன சொல்யூஷன் என்ன, கத்திரிக்காயை சாப்பிடாதீங்க, இவ்வளவுதான் சொல்யூஷன். கத்திரிக்காயை சாப்பிடாதீங்க, இவ்வளவுதான் சொல்யூஷன். சில பேருக்கு முட்டை ஒத்துக்கல, விட்டுடுங்க, இதான் சொல்யூஷன். கத்திரிக்காய் ஒத்துக்கலன்னா விட்டுடணும், முட்டை ஒத்துக்கலன்னா விட்டுடணும். டயபிட்டிஸ்ல குளுக்கோஸ் ஒத்துக்கலன்னா அப்ப என்ன பண்ணணும்? விட்டுடணுமா? அங்க மட்டும் நாங்க விட மாட்டோம், அங்க மாத்திரம் நாங்க விடவே மாட்டோம். அங்க நாங்க என்ன பண்ணுவோம் தெரியுங்களா? டாக்டர் கிட்ட போயிட்டு ஒரு மெடிசன் வாங்கி போட்டுட்டு, அது ஆயுர்வேதாவோ அலோபதியோ ஒரு மருந்தை போட்டுக்கிட்டு எவ்வளவு குளுக்கோஸை டம்ப் பண்ண முடியுமோ எக்ஸசிவ் ஆஃப் குளுக்கோஸை டம்ப் பண்ணி எப்படி நான் இந்த டயபிட்டிஸை கொண்டு வந்தனோ அதே குளுக்கோஸ் லெவல்ஸை திரும்பவும் நான் மெயின்டைன் பண்ணி சாப்பிட்டுனே இருக்கேன். என் ஃபுட்டுல எந்த சேஞ்சும் வராது. அப்போ பைபாஸ்க்கு வெயிட் பண்ணிக்க வேண்டியது, டயாலிசிஸ்க்கு நம்மளே ரெடி ஆகிக்க வேண்டியது, ஸ்ட்ரோக்குக்கு நம்ம ரெடி ஆகிக்க வேண்டியது. அப்ப எப்படி நம்ம இதை மேனேஜ் பண்ண முடியும்? எங்க தப்பு நடந்து யோசிச்சு பாருங்க. 2 தலைமுறைக்கு முன்னாடி இந்த பணக்கார வியாதி இன்னைக்கு எப்படி காமன் டிசீஸா மாறி இருக்கும்? எங்க தப்பு நடந்தது? 2 ஜெனரேஷனுக்குள்ள தான் நடந்தது தப்பு. சம் எரர் ஹஸ் ஹேப்பன்ட் இன் தி பாஸ்ட் 2 generations. எங்க தப்பு பண்ணிருப்போம்னு நினைக்கிறீங்க? டயபிட்டிஸை மட்டும் சொல்றேன், ஃபுட்ல எங்க தப்பு பண்ணிருக்கோம்? எல்லாருக்கும் இந்த ஒயிட் சுகர் மட்டும் கண்ணில் ஞாபகம் வந்துருது. ஒயிட் சுகர் 100% குளுக்கோஸ் இருக்கிறது, ரைஸ் 92% குளுக்கோஸ் இருக்கிறதுன்னு யாருக்கும் தெரியும்? 92க்கும் 100க்கும் என்ன பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு? கோதுமை சாப்பிடலாமா சார்? நைட் லைஃப் டயபிட்டிஸ் வந்தா ஒருவேளை சப்பாத்தி சாப்பிடும், இது ரூல். நைட்ல சப்பாத்தி தான் சாப்பிடும். என்னவோ சப்பாத்தியை மட்டுமே உணவா சாப்பிட்டு இருக்க நார்த் இந்தியன்ஸ்க்கு டயபிட்டிஸே வராத மாதிரி. அவன் நம்மளை விட மோசமா இருக்கான், 3 வேளை சப்பாத்தி சாப்பிட்டு. அப்ப சப்பாத்திக்கும் டயபிட்டிஸ்ல எப்படி சேவ் பண்ண முடியும்? அது 92% ரைஸ், இது 84%. ஒன்னும் பெருசா வித்தியாசம் கிடையாது. 2 ஜெனரேஷன் முன்னாடி பாட்டி என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்கன்றதை யோசிக்கும். பாட்டி ஒரு இன்டெலிஜென்ட், அதனால என்ன பண்ணிட்டா 3 போகம் விளைஞ்சாலும் அரிசி, தமிழ்நாட்டின் நெற்களஞ்சியம் தஞ்சாவூரையும் நம்ம யானை கட்டி போரடித்த தென்மதுரைன்னு சொன்னாலும் அவ என்ன பண்ணுவா, அரிசியை மட்டும் டெய்லி ஃபுட்டுல யூஸ் பண்ண கிடையாது. இன்னைக்கும் பொள்ளாச்சி பக்கம் போனீங்கன்னா கல்யாண பத்திரிகை வைக்கும் போது இது ஒரு ஹைலைட்டா சொல்லுவாங்க. எல்லாரும் வந்து எங்க குடும்பத்தோட நெல் சோறு தான், நெல் சோறுன்றது ஒரு ஹைலைட் சமாச்சாரம். அவ்வளவு விளைச்சல் இருக்கும்போது எப்படி பாட்டி இதை வந்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையா கையாண்டிருக்கா? அப்ப எது முக்கியமான உணவா மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஃபுட்ல எது இருந்துச்சு? அப்போ கேழ்வரகு, கம்பு, சோளம், குதிரைவால், சிறுதானியம். இந்த கேழ்வரகு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன்லி நாட்டு கேழ்வரகு எடுத்து யூஸ் பண்ணீங்கன்னா கூட 50ல இருந்து 55% குளுக்கோஸ் தாண்டாதுங்க. 50 to 55% குளுக்கோஸ் இருக்கக்கூடிய கம்பு, ராகி, குதிரைவாலி, ஃபாக்ஸ்டெயில் இது எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணிட்டு மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஃபுட்ல வச்சுக்கிட்டாங்க பாட்டு. காலையில கம்பங்கூழ், கேப்பக்களி, கேழ்வரகு கஞ்சி, கேப்ப அடை இப்படின்னு வச்சுக்கிட்டு
சரி தினசரி சாப்பிட்டாங்க அரிசின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம். மத்தியானத்துல ஒரு வேளை அரிசி சாப்பிட்டாங்க பாட்டி, அப்படி எடுத்துக்கலாம். ஆனா அந்த அரிசி சாப்பிடும்போது பாட்டி ஒரு டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுங்க. கம்பங்கஞ்சி, கேப்பக்கஞ்சி சூடா காய்ச்சுறாங்க வச்சு, கேழ்வரகு கஞ்சி வைக்கிறாங்க. கஞ்சி வச்ச பிறகு அதுல உப்பு போட்டு சூடா உப்பு போட்டு எல்லாருக்கும் ஒரு டம்ளர் கொடுப்பாங்க. ஸ்வீட்டா குடிக்கணும்னு நினைச்சாங்கனாக்கா கொஞ்சம் வெல்லம் போட்டு காய்ச்சி கொடுத்துருவோம். எய்தர் வெல்லம் மாசம் ஸ்வீட்டா வேணா எப்படி, உப்பு வேணா அப்படி சூடா இறக்கி எல்லாரும் ஊற்றி எல்லாருக்கும் ஒரு 2 டம்ளர் குடிச்சிருவாங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஓவர். ஆனா அந்த பாட்டி கம்பு கேழ்வரகுலாம் அப்படியே கொதிக்க வச்சு கஞ்சி ஆக்கி அப்படியே கையில கொடுத்த குழந்தைங்களுக்கு அரிசியை மட்டும், அதுவும் தானியம் தானே கேழ்வரகு மாதிரி, அரிசியை மட்டும் என்ன பண்றா, கொதிக்க வச்சு அப்படியே ஊற்றி கொடுத்துடாம வடிப்பேன் என்று சொல்றாங்க. ஏன் அரிசியை மட்டும் வடிச்சாவ, ஏன் கேழ்வரகு வடிக்கல? அவளுக்கு அந்த நாலேஜ் இருந்தது. 55 சாப்பிடும் போது குளுக்கோஸ் அப்படியே சாப்பிட்டுக்குங்க, 92 சாப்பிடும் போது ஜாக்கிரதையா என்ன பண்ணிடணும், ஃபில்டர் பண்ணோம்னாக்கா அந்த கஞ்சியில 70% ஆஃப் த குளுக்கோஸ் வந்து வெளியே வந்து அது எங்க கொடுப்பாங்க, அதை வேர் தே வில் டிஸ்போஸ் இட், கால்நடைகளுக்கு. அப்போ ஆட்டுக்கும் மாட்டுக்கும் அதை கொடுத்துட்றாங்க. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா காடுலையும் மழையிலையும் வெயிலையும் கடினமா உழைச்சு எக்ஸ்ட்ரா கேலரிஸை பர்ன் பண்ற கெப்பாசிட்டி இருக்கிற கால்நடைக்கு 70% ஆஃப் த ஷேரை கொடுத்துட்றேன் குளுக்கோஸ்ல. குறைவா உழைக்கிற நானு 30% ஆஃப் த குளுக்கோஸை எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாஸ்டர் பீஸ் இன்டெலிஜென்ஸ். whenever they consume இந்த சிறுதானியங்கள் மில்லட் சாப்பிடும் போது அப்படியே சாப்பிடுவோம். ஆனா ரைஸ்க்கு வரும்போது மட்டும் 70% ஆஃப் த குளுக்கோஸை we will share with cattle, 30% தான் நாங்க எடுத்துப்போன்னு ஒரு கிளாசிக்கலான ஒரு ரூலை பாட்டி வச்சிருந்தேன். நம்ம சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ் பண்றோம்னு சொல்லி சமையல் அறைக்குள்ள டெக்னாலஜியை கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க நம்ம கிட்ட. எதை யார் கொடுத்தது? தட்ஸ் வாட் யூஸ்ட் வெஸ்டர்ன் டெக்னாலஜி. இந்த வெஸ்ட் பாருங்க எப்பவுமே பெருசா அறிவு இருக்கிற மாதிரி எதையும் பண்ணதே கிடையாது. வெரி சாரி டு சே, அவங்க பெருசா எதையும் இந்த ஒரு 100% பாசிட்டிவான லைஃப் ஓரியன்டான, அதாவது லீன்னு சொல்லுவோம், லைஃப் என்ரிச்மெண்ட் எஜுகேஷன் சொல்லுவோம், அது அங்க இருக்காது. வெஸ்ட்ல எல்லாமே ஸ்கில் ஓரியன்ட், வேர்ல்டு ஓரியன்ட், மணி ஓரியன்ட், கமர்ஷியல் ஓரியன்டா தான் எல்லா எஜுகேஷன் சிஸ்டமும் இருக்கு. இது படிச்சா நீ என்ன ஆகும், இதுதான் கேள்வி. இந்த குழந்தைய இந்த எஜுகேஷன்ல படிக்க வைக்கிறாங்க, ஏன் படிக்க வைக்கணும் கேட்டா அது ரீசன் சொல்லணும். இது படிச்சா நல்ல டிமாண்ட் இப்ப இதுக்குதான் இருக்கு, நல்ல டிமாண்ட் இருக்கு, அதுக்குதான் படிக்க வைக்கணும். இது வெஸ்டர்ன் கான்செப்ட். ஆனா இந்தியன் கான்செப்ட் அப்படி இல்லை. நாம அது வந்து குக்கரை கண்டுபிடிச்சு நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டான். அவன் என்ன நினைச்சிட்டான், இவங்களுக்கு அரிசி அவிக்க தெரியல. அரிசி அவிக்க தெரியாமையா நம்ம புட்டு செஞ்சோம், இடியாப்பம் செஞ்சோம், ஆப்பம் செஞ்சோம். இது எல்லாமே அவிக்கிற உணவு தானே. அப்போ அவிக்கிறதுன்ற டெக்னாலஜி நமக்கு தெரியாம கிடையாது. ஆனா லஞ்சுக்கு சாப்பிடுற அரிசிய சாதத்தை மட்டும் என்ன பண்ணக்கூடாது, அவிச்சிடக்கூடாதுன்னு பாட்டிக்கு தெரிஞ்சிரு. குக்கர்ல வச்சு என்ன பண்ணிட்டோம், ஆட்டுக்கோ மாட்டுக்கோ குளுக்கோஸை ஷேரே கொடுக்காம மொத்த குளுக்கோஸை நாங்களே முழுங்குவோம்னு முடிவு பண்ணோம். குக்கர் கண்டுபிடிச்ச வெஸ்டர்ன் டெக்னாலஜி நமக்கு குக்கரோட நிறுத்தல, அடுத்து ஒரு ஐட்டத்தை கொடுத்தோம், ரெஃப்ரிஜிரேட்டர். அது உள்ள மாவை அரைச்சி, இதே அரிசி மாவு 92% குளுக்கோஸை பகல்ல குக்கர்ல வச்சு ஆட்டுக்கு மாட்டுக்கு ஷேர் பண்ணாம மொத்த குளுக்கோஸ் நாங்களே சாப்பிடுவோம். அந்த ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள இந்த 92% குளுக்கோஸ் இருக்கிற அரிசிய பேட்டரா ரெடி பண்ணி, மாவா ரெடி பண்ணி ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள போட்டோம்னா இனிமே 5 நாளைக்கு காலைக்கு இட்லி, நைட்டுக்கு தோசை, 92% மட்டும்தான் அளவு. மார்னிங் 92% குளுக்கோஸ், நைட்டுக்கு அகைன் தோசை 92% குளுக்கோஸ். பகலுக்கு ஆட்டுக்கோ மாட்டுக்கோ ஷேர் பண்ணாம மொத்த குளுக்கோஸும் எங்களுக்கு. வெறும் குளுக்கோஸையே 3 வேளையும் ஃபுல்லா டம்ப் பண்ணி விட்டுட்டு நீ பிளட் டெஸ்ட் பண்ணி ஐயோ குளுக்கோஸுங்க எனக்கு, அது மட்டும் தான் உள்ள போட, வேற எதுவுமே போடல. உனக்கு வேற எதுவுமே கண்ணுக்கு தெரியல. புரோட்டீன் ஃபேட் உங்க கண்ணுக்கே தெரியும். விட்டமின் அண்ட் மினரல் கண்டென்ட்ஸ் பத்தி உனக்கு எதுவுமே தெரியல.
என்சைம்ஸோட ஆக்டிவிட்டி என்னன்னு நீ பார்க்கவே இல்லை. இதெல்லாம் காலத்தோட கோலமா நமக்கு வந்து சாபங்கள். டெக்னாலஜி நமக்கு கொடுத்த சாபம். இன்னைக்கு என்ன பண்ணி நிக்கிறோம், லாஸ்ட்ல போயிட்டு டாக்டர் கிட்ட நின்றுட்டு டயபெட்டிஸ்க்கு மருந்து சாப்பிட்டு. இதெல்லாம் இப்ப கூட நாங்க அதெல்லாம் மாத்திக்க மாட்டோம் சார். நாங்க அப்படியே தான் கண்டினியூ பண்ணுவோம். வாங்க அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுங்க. கார்டியாலஜிஸ்ட் சஃபிஷியன்டா கார்டியாக் சர்ஜன்ஸை உருவாக்கியாச்சு. போதும்ன்ற அளவுக்கு நெஃப்ராலஜிஸ்ட் யூரோ சர்ஜன்ஸ் நெஃப்ரோ சர்ஜன்ஸை உண்டாக்கியாச்சு. அடுத்து நம்ம கிட்ட டிமாண்ட் பண்ணி நிக்கிறாங்க, சார் எங்களை கொஞ்சம் வளர்த்து விடுங்களேன் அப்படின்னு நிக்கிறது யாருன்னு கேட்டா ஆன்காலஜிஸ்ட் மட்டும்தான். மெட்ராஸ் போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் அவசியம் இல்லை. அடையார் கேன்சர் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு வரணும்னு அவசியம் இல்லை. கேரளால ட்ரிவாண்ட்ரத்தில் சவுத் இந்தியாவில் 2 தான் கவர்மெண்ட் ஆபரேட்டிங் ஆன்காலஜி சென்டர்ஸ். ஒன்னு ட்ரிவாண்ட்ரம், இன்னொன்னு சென்னை. இங்க 2 வரணும்ல. இங்க உடுமலைப்பட்டியில இப்ப ஆன்காலஜிக்கல் சென்டர் நாங்க கொண்டு வருவோம். யார் சொல்றது? நம்ம தான். எங்க வீட்டு தெருவுக்கு நாங்க கொண்டு வருவோம். இதெல்லாம் தப்பு இல்லையா?